بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج تاریخ لبیک کے حوالے سے بڑی اہم لیٹسٹ نیوز 2-3 آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے بہت بڑی پیش رفت کی گئی ہے، اداروں کی طرف سے یہ خبر نشر کی گئی ہے اور یہ اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے اداروں کی طرف سے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے چھوٹے بھائی انس حسین رضوی صاحب کو اور ان کے علاوہ شفیق قصوریہ صاحب کو اور 2-3 تاریخ لبیک کے کارکنان تھے جن کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور کیا اس طرح کا واقعی کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی اس طرح کا وقوع ابھی پیش آیا ہے، یا کہ صرف اداروں کی طرف سے یہ ایک افواہ جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ بھی بات کریں گے کہ تاریخ لبیک کے کارکنان میں سے جو ذمہ داران ہیں ان میں حسن نقشبندی صاحب کا بھی کچھ خبر جو ہے وہ بھی آج اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے کہ حسن رضا نقشبندی صاحب اس وقت کہاں ہیں اور ان کو کہاں رکھا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے آگے چل کر مفتی منیب الرحمان صاحب نے کھل کر جو ہے تاریخ لبیک کی حمایت کیا اور حمایت میں کھل کر سامنے آئے ہیں اور وہ بیان دیا ہے کہ یقین جانے آپ کا دل خوش ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اس پر بھی بات کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ جو ٹاپ ٹرینڈ جو تاریخ کی طرف سے ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا، مرکز کی طرف سے تاریخ لبیک نے چلایا تھا، اس پر بھی بات کریں گے کہ انشاءاللہ ٹرینڈ کہاں تک پہنچا اور اس ٹرینڈ کے اندر کیا کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے، کیا اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محترم سامعین سعد حسین رضوی صاحب کے بھائی انس حسین رضوی صاحب اور اس کے علاوہ شفیق قصوریہ صاحب اور جو تاریخ لبیک کے دیگر کارکنان ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے خوشخبری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ حکومت نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور بہت بڑی جناب والا خوشخبری تاریخ لبیک کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح جنگ کی عدالت سے 20 کارکنان کی جو رہائی ہے وہ منظور کر لی گئی، ضمانتیں ان کی منظور کر لی گئی۔ اس کے علاوہ ان پر جو جھوٹی FIRs تھیں، جو مقدمات تھے وہ ختم کیے گئے۔ اسی طرح کی سیم یہی سچویشن جو ہے یہ راولپنڈی کے اندر بھی جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ وہاں پر بھی کئی بے گناہ کارکنان جن کے اوپر جو ہے وہ پرچے دیے گئے، ان کو FIR دی گئی، تو اس طرح ان کو بھی جو ہے وہ ضمانت مل گئی ہے اور ان کی رہائی بھی منظور ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی خبریں ہیں الحمدللہ کہ ہم نے پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ 2026 کا جو جنوری کا مہینہ ہوگا یہ تاریخ لبیک کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، کرامت ثابت ہوگا۔ الحمدللہ اس کے نتائج اور اس کے رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، الحمدللہ اس کے بہت زیادہ اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں محترم سامعین کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ کھل کر جو ہے تاریخ لبیک کی حمایت میں آگے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب کی ملاقات کروائی گئی تھی وزارت داخلہ سے، جس میں ایک مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بھی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ اور کافی سارے معاملات جو تھے ان کو حل کرنے کی طرف جو ہے حکومت نے اندیا دیا اور حکومت نے مفتی صاحب کو کلین چٹ دی تھی۔ وہ ملاقات ہونے کی دیر تھی کہ مفتی صاحب نے آتے ہی کھل کر ایک بیان دیا جو ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر بھی کریں گے، کہ جس کے اندر کافی سارے اچھے پوائنٹ جو ہیں وہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ ذکر کیے اور مفتی صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کھل کر میڈیا کے سامنے جو ہے اس کی مفتی صاحب نے جو ہے بات کی۔ سب سے پہلے مفتی صاحب کا جو بیان آیا اس میں انہوں نے لکھا کہ کرین پارٹی گروہ یا جتھا نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلمہ سیاسی اور مذہبی جماعت ہے۔ بہت خوبصورت بیان مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کرین پارٹی کے ساتھ منسلک معاشرے کا ہر طبقہ ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ حکومت کو بتایا کہ یہ نہ سمجھنا ہے کہ مخصوص لوگ ہیں جناب والا کچھ مدارس میں پڑھنے والے یا پڑھانے والے لوگ یا صرف مولوی طبقہ جو ہے وہی کرین پارٹی میں شامل ہے، نہیں، فرمایا کسی بھول میں نہ رہنا، اس پارٹی کے اندر جو ہے اس وقت معاشرے کا ہر بندہ جو ہے وہ شامل ہے۔ تیسرا جو بیان مفتی صاحب نے دیا وہ یہ کہا کہ کرین پارٹی میں جو شامل لوگ ہیں وہ رسول اللہ کی محبت میں اس پارٹی کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے کہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کہتے تھے جی مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، ان لوگوں کو تو اپنی مسجد میں رات تک محدود رہنا چاہیے، مفتی صاحب نے ان کے منہ پر بھی زوردار تھپڑ رسید کیا ہے اور بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ سیاست جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے، یعنی ان کی وراثت ہے، لہٰذا مذہبی جماعت کی سیاست میں حتی الامکان شعار نبوت کی جھلک نظر آتی ہے۔ کتنا پیارا بیان مفتی صاحب نے اس حوالے سے بھی دیا۔ اور آخری جو بات مفتی منیب الرحمان مفتی اعظم پاکستان جو ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے لکھی ہے، بہت ہی پیاری بات۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہمیشہ پرامن رہے اور آج تک کسی نے ریاستی اداروں پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی کرین پارٹی جو ہے وہ ایسا کوئی عمل کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے منہ پر ایک
करारा और यकीन जाने कि जानदार थप्पड़ है। जो लोग कहते थे जी देखें जी मुफ्ती साहब जो हैं या इसके अलावा जी जो क्रेन पार्टी वाले लोग हैं ये अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा जो है दुनियावी इदारों को जो है रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जनाब वाला ये कार्रवाई करने के अंदर शामिल होते हैं। तो मुफ्ती साहब ने बयान देकर इस तरह की जितनी बातें थी जो फितने थे या जो इसके अलावा जो है प्रोपेगेंडे किए गए, मुफ्ती साहब ने उन सब का जो है वो कला कमा कर दिया। अब इसके अलावा मोहतरम सामीन हमने कहा था कि मुफ्ती साहब जो है उनकी बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इदारों के साथ। तो अब जो ही मुफ्ती साहब की मुलाकात हुई, मुलाकात ख़त्म होने के चंद दिनों बाद ही जो है अच्छे नताइज आना शुरू हो गए। उसके रिज़ल्ट आपके सामने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ख़बर चलाई जा रही है ट्रेंड के हवाले से कि इस वक्त जो नया ट्रेंड जो है, इससे पहले एक ट्रेंड था डटा हुआ साद रिजवी, वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह कलील वक्त के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर जो है वो 2 मिलियन को क्रॉस कर गया। लेकिन उसके बाद ही 21 जनवरी को मरकज़ ने एक और ट्रेंड जो है वो अपने कारकुनान को अलाट किया था और दिया था और उस पर उनको ट्वीट्स करने का और अपनी आवाज़ बुलंद करने का कहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकज़ ने ट्रेंड दिया उसके अंदर जो इतनी बड़ी कामयाबी हुई, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे जो लोग सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं कि 2.3 मिलियन यानी कि 32 लाख से ज़्यादा ट्वीट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक़्त उस ट्रेंड पर बन चुकी हैं और आगे वो ट्वीट जो हैं वो की जा रही हैं। तो ये बहुत एक अच्छा जनाब वाला पॉइंट है कि सोशल मीडिया पर तारिक लबैक जो है वो इस वक्त छा चुकी है और उन लोगों को बता रही है कि आप हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं लेकिन हम खामोश एहतजाज करके अपनी आवाज़ को बुलंदी की तरफ लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि जनाब आप जितना मर्ज़ी हमारी आवाज़ को दबाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी आवाज़ दोबारा बुलंद होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी करामत। तो बात करते हैं अनस हुसैन रज़वी साहब और शफीक कसूरिया साहब। तो इनके हवाले से जो खबर चलाई जा रही है हुकूमती इदारों की तरफ से कि जनाब इन दोनों को और इनके अलावा 2-3 कारकुनान हैं जिनको डेरा गाजी खान से, डेरा इस्माइल खान से वो गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अब इस खबर की आने की देर है, अभी तक मरकज़ तारिक लबैक की तरफ से ना इस खबर की तस्दीक की गई और ना ही जनाब वाला इसकी तरदीद की गई। आप फ़िलहाल मरकज़ का इंतज़ार करें कि मरकज़ जो है वो क्या ख़बर देता है। वैसे तो यही बात थी कि इस वक्त तक जनाब वाला इस तरह की कोई ख़बर मरकज़ ने लीक नहीं की और मरकज़ ने आज से 1-2 हफ़्ता पहले साद हुसैन रज़वी साहब और दीगर कारकुनान के हवाले से ये बयान दिया था कि वो दोनों जो हैं वो तारिक लबैक के पास नहीं है बल्कि वो एजेंसियों की तावील में है। तो उसके बाद ये सारे रिज़ल्ट जो हैं वो सारे आना शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह। जो जहाँ तक हसन रज़ा नक्शबंदी साहब की बात है और इसके अलावा फ़ारूकुल हसन साहब की बात है, दीगर जो ज़िम्मेदार लोग थे उनकी बात है, तो उनके बारे में भी यही मशहूर किया गया कि वो अभी तक इदारों की तावील में है जिनको मुरीदके से गिरफ़्तार किया गया था और अभी तक उनको सामने नहीं लाया गया और यही मुसद्दिक़ा ख़बर है। बहरहाल हम आने वाले वक्तों में अच्छाई का इंतज़ार करते हैं, अच्छी खबर का इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। जो आने वाला वक्त है वो कोई ना कोई पेशरफ ज़रूर देगा और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे कि शफीक अमीनी साहब ने अपने चचा के जनाजे के अंदर खड़े होकर तारिक लबैक के हवाले से मुरीदके के शुहदा के लिए दुआ की दरख्वास्त भी की और ख़ुद दुआ भी करवाई और दर्जात के अंदर बुलंदी की, जनाब वाला उन्होंने दुआ करवाई और पूरी जनाब वाला लोगों का एक इज्तिमा था जिनके सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि आज जिन्होंने जुल्म किया है कल इंशाल्लाह वो इसका हिसाब ज़रूर देंगे। तो उन्होंने भी ये कहा कि आप वक्त का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जो ही अच्छा वक्त आएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये बशारत दी है कि हुकूमत ने जो है मेरी ज़िम्मेदारी में इंशाल्लाह 1 हफ़्ते तक मस्जिद रहमतुल आलमीन को खोलने का भी फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने कहा है जी आपकी स्वाबदीद पर और आपकी ज़मानत पर इंशाल्लाह हम मस्जिद रहमतुल आलमीन को भी खोल देंगे। तो ये भी बहुत एक अच्छी नवीद है, एक अच्छी ख़बर है, एक अच्छी खबर है तारिक लबैक के लिए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए, अल्लाह करे हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जो है वो जल्द अज़ जल्द तारिक लबैक की क़यादत को अल्लाह तबारक व तआला वो मंजर आम पर लाए, उनको रिहाई नसीब फरमाए। बेगुनाह जो लोग जेलों के अंदर जो है वो गिरफ़्तार हैं उनको उनके जनाब वाला ऊपर गिरफ़्तारियाँ डाली गई, FIRs और झूठे मुकदमात बनाए गए। अल्लाह तबारक व तआला उन सब को जल्द अज़ जल्द जो है वो मंजर आम पर लाकर रिहाई की दौलत नसीब फरमाए और अल्लाह करीम जो है आले सुन्नत को दवाम और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और हर तरह के फ़ितने से अल्लाह करीम तारिक लबैक को भी महफूज फरमाए। और ये दुआ करें साद भाई के लिए भी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक डटे हुए हैं, अल्लाह करीम उनको भी जल्द अज़ जल्द जो है वो मंजर आम पर लाए और अल्लाह आले सुन्नत की बेहतरी और खैर फरमाए। और इंशाल्लाह ये 2026 का जो साल है ये तारिक लबैक के लिए आने वाला बहुत बेहतर होगा, जो हमें सोर्स से पता चला है। इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और कामरानियाँ जो है वो तारिक लबैक को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा।